का प्रकाशक, सत चित आनंद सचिदानंद सत स्वरूप है। अदुੱਤੀ ब्रह्म की प्राप्ति सतगुर प्रसाद सच्चे सतगुर की किरपा रहमत के नाल हुंदी है जी। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा। जिवें मच्छी पानी दे विच रहिंदी है ते मच्छी नूं सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि जे मैं पानी दे विचों बाहर निकलांगी ते मेरा अंत हो जाएगा, मैं दुखी होके तड़प तड़प के मरांगी। मेरा जीवन जिहड़ा ये पानी दे नाल ही है। असीं बाहर रहने हाँ, सानू सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि जे असीं पानी दे विच वसेपा करांगे ते दम घुट के असीं भी मर जावांगे। हवा कित्थों हुंदी है जिस दे विच असीं जी रहे हाँ, इसका कोई ज्ञान नहीं। पानी कित्थों हुंदा है ते कितना है, इसका भी मच्छी नूं कोई ज्ञान नहीं। इस तो अगे दा जिहड़ा ज्ञान है, जदों मनुख नूं ओह प्राप्त हो जावे ते फिर उसनूं ਇਹ ਸੋਝੀ आउंदी है कि मैं उस प्रभु परमात्मा दे विच जिउ रिहा हाँ। वो परमात्मा साडे अंदर है, साडे बाहर भी है। जिवें हवा बाहर है ते हवा साडे अंदर भी है, पानी बाहर है, पानी साडे अंदर भी है। साडे अंदर 60% पानी है। जदों ये पानी के अंदरों घाट महसूस होंदी है, फिर सानू प्यास लगदी, असीं होर पानी पी लैंदे आ ते वो पानी साडे पेट द्वारा हजम हो के साडे शरीर दे विच उवें जिवें ही रल जांदा है जिवें शरीर दे अनुकूल होवे। इसे तरह हवा बाहर है, जिंदे विचों कहंदे ने 16-17% हवा है साडे शरीर दे विच, ते इह है भी अड-अड 49 प्रकार दी हवा मन्नी गई। उपान अपान, एक हवा है उहदे नाल सानू डकार आउंदा है, एक हवा है उहदे नाल सानू छिक आउंदी है, एक हवा है उहदे नाल प्रसूत हुंदा है, जां इस तरह कह लो बच्चे दा जन्म हुंदा है। एक हवा है उस दे नाल जदों मनुख मर जांदा है, उस तो बाद वो क्रिया करती, फिर असीं फुल जाने आ। इस तरह की जिहड़ी हवा है ये 49 प्रकार दी क्रिया साडे अंदर कर रही है। तो जिस तरह की कोई क्रिया करता है फिर उसका नाम रखा जाता है हवाई। पर इनकी वखरेवें दे नाल जदों क्रिया हुंदी है फिर इनके नाम रखे गए ने। ये 49 प्रकार की है हवा जो साडे शरीर दे विच है। ते सानू सिर्फ इतने ज्ञान है भी असी जिउ रहे हाँ, सानू हवा मिल रही है, श्वास मिल रहे हैं। इस तो अगे का जिहड़ा ज्ञान है कि मैं उस प्रभु परमात्मा दे विच जी रहा हाँ, वो सर्व व्यापक है। जिस तरह बाहर भी है ते अंदर भी है, उदों फिर मनुख की अवस्था जिहड़ी ज्ञान वाली ये बड़ी ऊँची ते सुची हो जाती है। हुण धन गुरु अर्जन देव जी सच्चे सतगुर बड़ी ऊँची अवस्था दे विच जाके ये पावन शब्द की रचना करते ने। मैं नहीं प्रभ सब किश तेरा, असी कुछ भी नहीं, सारा कुछ तेरे ही है। भगत सदना जी होए ने, ये निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जुड़ते सन। ते जदों कोई साडे तो अगे लंघ जाता है ना, सानू बड़ी तकलीफ हुंदी है। भावें वो पैसे दे विच साडे तो अगे होवे, भावें वो राजनीति दे विच साडे तो अगे होवे, भावें वो अकल करके साडे तो अगे होवे, असीं उस तो दुखी हो जाने आ भी ये साडे तो अगे क्यों लंघ गया है। बस इसे दा नाम ही ईर्खा है। ते ये ईर्खा दवैर के जिहड़ा ये धार्मिक जगत दे विच भी बहुत है। जदों भगत सदना जी सारे मलाने ते ब्राह्मणों तो अगे लंघ गए सन, इन्दियां शिकायतां फिर राजे दे पास जान लगियां सन। जदों राजे दे पास इन्दियां शिकायतां गईयां जी ये किसी भी
ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਦੀ ਚਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ। ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਬਾਣੀ ਸਧਨੇ ਕੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਿਰੰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਅਲਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਛ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਾਂ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਈਗੈ ਨਿਰਗੁਣ ਉਗੈ ਸਰਗੁਣ, ਕੇਲ ਕਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ। ਈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਤਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਧਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਖਣਗੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਉਧਰ ਜਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਤਲ ਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੋਸ ਕੋਸ ਪੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ, ਚਾਰ ਕੋਸ ਪੇ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਕੋਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੋਸ ਪੇ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਕੋਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਗੇ ਨਿਰਗੁਣ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਧਰ, ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਸਦਾ।
ਈਗੇ ਨਿਰਗੁਣ। हे ਵੈਗੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਗੇ ਸਰਗੁਣ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਗੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ। ਈਗੇ ਨਿਰਗੁਣ ਉਗੇ ਸਰਗੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈਏ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧੜ ਦਾ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਪਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਏ, ਤੇ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਰਗੁਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਗੁਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਭੋਗ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਗੇ ਨਿਰਗੁਣ ਉਗੇ ਸਰਗੁਣ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਭਗਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਲ ਕਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੇ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੇ, ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਈਗੇ ਨਿਰਗੁਣ ਉਗੇ ਸਰਗੁਣ, ਕੇਲ ਕਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਟਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਈਗੇ ਨਿਰਗੁਣ ਉਗੇ ਸਰਗੁਣ ਕੇਲ ਕਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋਵਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕਲੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਨਗਰ ਮਹਿ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੁਨ ਆਪਨ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਬਸੇਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਰਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੁਣ ਆਪਣ। ਨਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਸਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ। ਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੁਣ ਆਪਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਗਰ ਮਹਿ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ, ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਆਪਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਬਸੇਰਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਫੁਣ ਆਪਣ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਬਸੇਰਾ। ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਨ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਇਆ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਚੇਰਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਨ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਏ। ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਇਆ, ਰਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਈਅਤ, ਤੇ ਰਈਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਰਾਏ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਨ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਚੇਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਲੀਲਾ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਕੋ ਦਰਾਓ ਕਾਸੋ ਬਲ ਬੰਚਾ, ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਤਹ ਨੀਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਕਾਵਾਂ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ। ਦਰਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੁਕਾਉਣਾ। ਕਾਕੋ ਦਰਾਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਵਾਂ। ਕਾਸੋ ਬਲ ਬੰਚਾ, ਬਲ ਬੰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤਹ ਤੇ ਨੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 3 ਸੇਵਕ ਸਨ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੇ 3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। 2 ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਾਕੋ ਦਰਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੁਕੋਵਾਂ, ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁਕੋਵਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥੀ ਸਮਝਨੇ। ਕਾਕੋ ਦਰਾਓ, ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਵਾਂ। ਕਾਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਗੜੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਾਕੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਦਰਾਓ ਲੁਕੋਵਾਂ, ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਵਾਂ। ਕਾਸਿਓ ਬਲਬੰਚਾ, ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਾਂ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੈ ਜੈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਤਹ ਤੇ ਨੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਨਾਨਕ, ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਅਨਹੇਰਾ। ਸਾਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰ ਭੇਟਿਓ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਧ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਓ, ਸਾਧੂ ਸਰੂਪੋਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ।
ਸੋਧਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ। ਸੋਧਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰ ਭੇਟਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਅਨਹੇਰਾ। ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਓ। ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੂੰਦ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਗਰ ਜਿਤਨਾ, ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਗਰ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੂੰਦ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਣਹੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮਰੱਥ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ। ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਹੈ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਸਮਰੱਥਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਢਾਕਨ ਢਾਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਮੋਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਣ ਚਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਢਾਕਣ ਢਾਕ, ਢਾਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਢਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੱਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਢੱਕਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਢੱਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਢੱਕਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਢੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਰਨ ਚਰਨ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨੇ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਢਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੇਖੋ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ। ਜੇ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਰੀ ਇਹ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਖੀ, ਬਈ ਇਹ ਮਿਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਿਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ 7 ਵਚਨ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਨਿਖੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਖੜ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਗਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਹੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਭਗਾ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਰਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਢਾਕਣ ਢਾਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਢੱਕਣੇ ਢੱਕਦੇ ਹੋ। ਢਾਕਣ ਢਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਢੱਕਣੇ। ਹੁਣ ਢੱਕਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਜੇ ਢੱਕੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸੈਂਟ ਇੱਥੇ ਖੰਡਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਢਾਕਣ ਢਾਕ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕੋ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਤਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪੜਦਾ ਤੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣਾ। ਢਾਕਣ ਢਾਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਮੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਨ ਚਰਨ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਠੱਗ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਘਰੇ ਵਸੇਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਕਟਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਹਣਾ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੋਝ ਕੇ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਚਾਦਰਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਡੱਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰੇ ਦੇ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਬਾਹਰ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਵਲਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੱਬਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਵੀ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕੜੇ ਬੱਕੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾ। ਇਹ ਡੱਬਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲਕੋਲਾ ਤੇ ਜਾ ਵੜ ਤੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਢੱਕਣੇ ਢੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਢੱਕਣੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੈਗਾ ਚੋਰ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਰੌਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਢਾਕਣ ਢਾਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਨ ਚਰਨ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਰਿਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਤੁਮ ਸਮਰ